بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں کے کڈ منی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حشر نشر۔ ززان بھائی آپ نے بھی سنا ہے کیا؟ جی غفران بھائی، وہ لفظ حشر نشر نہیں بلکہ حشر اور نشر ہے، جسے شارٹ میں حشر و نشر کہتے ہیں۔ جی وہی۔ پھر آپ ہی بتا دیں حشر و نشر کے کیا معنی ہے؟ نشر کا معنی ہے موت کے بعد مخلوق کو زندہ کرنا، اور حشر کا معنی ہے انہیں میدان حساب اور پھر جنت اور دوزخ کی طرف لے جانا۔ وہ اچھا، یعنی کہ اس لفظ کا ڈائریکٹلی تعلق ہم سب کی آخرت سے ہے، جس میں تمام مخلوق کو اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جی، پہلے ان کا حساب ہوگا، پھر اللہ پاک انہیں جنت یا دوزخ میں داخل فرمائے گا، اور یہ ہم مسلمانوں کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ یعنی جو اس بات کو نہیں مانتا ہے، اللہ پاک ساری مخلوق کو قیامت کے دن زندہ کرے گا اور میدان حشر میں جمع فرمائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جی ایسا ہی ہے۔ چلے اس بات کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں ہمارا پروگرام، جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ، اور شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، فیضان حدیث ایپلیکیشن کے اپڈیٹ ورژن کے ری لانچ کے ساتھ ساتھ ہوگی آپ کی دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ سے ملاقات۔ فیضان اسلامک اسکول سسٹم کی اپڈیٹس کے بعد ہم لے چلیں گے آپ کو آن دی سیٹ پر۔ میڈیکل ڈیسک پہ بات ہوگی صفائی پر، اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ایک شرارت بھرا پیکج۔ ننھے استاد سے ہوگی آپ کی ملاقات، اور سب سے آخر میں دس منتھ ان ہسٹری، جانیں گے ہم شوال کے بارے میں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب ہم آپ کو فیضان حدیث ایپ کے بارے میں اپڈیٹ کرتے ہیں۔ جی زیدان بھائی، سنا ہے آپ کو خوشخبری لے کے آئے ہیں؟ جی بالکل، خوشخبری تو ہے میرے پاس۔ فیضان حدیث ایپ، جس کا حال ہی میں اپڈیٹ ورژن ری لانچ کر دیا گیا ہے، اس ایپ میں مزید کیا کیا نیا ہے جانتے ہیں اپنے رپورٹر سائم بھائی سے۔ جی سائم بھائی۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ جی میں آج موجود ہوں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، جہاں فیضان حدیث ایپ کے اپڈیٹ ورژن کو ری لانچ کر دیا گیا ہے، جس پر دعوت اسلامی کا شعبہ آئی ٹی فخر محسوس کر رہا ہے۔ ایپ احادیث کا ایک خصوصی مجموعہ ہے، جس میں عربی میں ہزاروں احادیث شریف، ان کے اردو ترجمے اور تشریح یعنی وضاحت کے ساتھ ہیں۔ ایپ ایک پرکشش انٹرفیس کے ساتھ صارف دوست ہے۔ اس کی چند خصوصیات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ حدیث بک کیٹیگریز بھی اس میں موجود ہے، ایڈوانس سرچ، اعراب آپشن، عربک ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ شیئرنگ فیچر کا استعمال کر کے اس ایپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ آپ اسے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ جی غفران بھائی۔ بہت بہت شکریہ سائم بھائی آپ کا۔ ززان بھائی، کیا کوئی نیوز فیضان اسلامک اسکول سسٹم کی بھی ہے؟ اگر ہے تو ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں۔ ارے غفران بھائی، اتنی بڑی دعوت اسلامی اور اتنے سارے شعبے اور نیوز کا وقت مختصر ہے، مگر میں آپ کو اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا چلوں، جہاں دعوت اسلامی کا کام ہم سب کے سامنے ہے، وہیں تعلیمی میدان میں بھی دعوت اسلامی نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ الحمدللہ، بے شک۔ میں بات کر رہا ہوں فیضان اسلامک اسکول سسٹم کی، جو اپنی مثال آپ ہے۔ وہ کیسے؟ تھوڑا کھول کر ہمارے ناظرین کو تو بتائیں۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے احمد بھائی ہمیں فیضان اسلامک اسکول سسٹم کے بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں۔ جی احمد بھائی۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ،
جی زازان بھائی، آپ نے ٹھیک کہا، یہ دعوت اسلامی کا تعلیمی میدان میں ایک اور بہتر اقدام ہے۔ بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میں اس اسکولنگ سسٹم کی کچھ چند خاص باتیں بتاتا چلوں۔ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ فیضان اسلامک اسکول سسٹم نے ملک بھر میں انتہائی مناسب فیس پر اپنے کیمپس قائم کیے ہیں، مطلب انتہائی مناسب فیس اور تعلیمی سرگرمیاں بہترین، سبحان اللہ، تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ فیضان اسلامک اسکول سسٹم بنیادی تعلیم اور اسلامی تربیت سے آراستہ ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ تو وہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، ایسی کافی باتیں ہیں جو آپ کو بتانی ہے اور دکھانی ہے، پر آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اور مزید اور مزیدار انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی رپورٹ تھی۔ اچھا غفران بھائی، آپ کو پتا ہے آج ہمارے پیارے اینکر کہاں ہیں؟ جی مجھے پتا ہے، وہ آج بچوں کی شام کے سیٹ پر ہیں اور وہ وہیں سے ہمیں دکھائیں گے کہ کیسے تیاریاں ہوتی ہیں اس پروگرام میں۔ چلے تو پھر دیکھتے ہیں وہ کیا اپڈیٹ دیتے ہیں وہاں سے۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ میں ہوں احمد اور آج میں آیا ہوں بچوں کی شام کے سیٹ پر، اور میں اس پروگرام کے ہوسٹ سے کروں گا کچھ انٹرسٹنگ سوالات اور کچھ جانیں گے مزے کے جوابات۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ اچھا یہ بتائیں، اس پروگرام میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اتنا مقبول ہے یہ پروگرام؟ اس پروگرام میں ہوتے ہیں بہت مزے کے سیگمنٹ اور انفارمیٹو اور نالج سے بری ہوئی ایکٹیویٹیز، اور ہمارے پینلسٹ دیتے ہیں ضروری انفارمیشن، پلانٹیشن کرنا اور اس کو گرو کرنا اور اس کے فائدے۔ اور ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے سیوک سینس، اس میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں بڑوں کا ادب اور چھوٹے بہن بھائی کی سیفٹی کا خیال رکھنا اور لائف کے ڈسپلن اور بہت کچھ، اور ہم بتاتے ہیں بزرگوں کے عقیدے اور وہ کیسے گزارتے تھے اپنی لائف۔ ارے ماشاءاللہ، یہ تو بہت زبردست پروگرام ہے۔ جی احمد بھائی، آپ بھی دیکھیے، آپ کو بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، چونکہ کڈس مدنی چینل اب نئے پروگرام لا رہا ہے، تو یہ پروگرام آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ملیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ابھی وزٹ کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل اور بچوں کی شام کے تمام سلسلے دیکھیں اور خوب علم دین حاصل کیجیے۔ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، اور اس کے لیے بتائیں گے ہمیں عادل بھائی جو میڈیکل ڈیسک پر موجود ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں میڈیکل ڈیسک کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج عادل بھائی ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ بچوں کا خبرنامہ، خبرنامہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے اس سیگمنٹ کا ہوسٹ، اور جیسا کہ آپ ہمارے سیگمنٹ کے نام سے جان گئے ہوں گے کہ ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں میڈیکل سے متعلق انفارمیشن دیا کریں گے، جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا صفائی۔ جی، صفائی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر طرح پازیٹیوٹی پھیل جاتی ہے۔ کسی بھی جگہ کو آپ صاف کر کے دیکھیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، ایریا ہو، گلی ہو یا آپ کی اپنی باڈی ہی کیوں نہ ہو، صفائی سے پازیٹیو انرجی حاصل ہوتی ہے اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں۔ اس لیے تو صفائی کو نصف ایمان یعنی آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم جان لیتے ہیں پرسنل ہائیجین ہوتی کیا ہے، کیونکہ ہم خود کو اچھی طرح سے صاف رکھ سکیں گے جبھی تو ہم دوسری چیزوں کو صاف رکھ سکیں گے۔ پرسنل ہائیجین نقصان دہ جرم سے بچنے اور بیمار ہونے سے بچنے کے لیے ہم سب کو صاف ستھرا رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھی پرسنل ہائیجین سے ہم فریش رہتے ہیں اور خود میں کانفیڈینس بھی پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے پرسنل ہائیجین کی بنیادی باتیں یہ ہیں: ہاتھ دھونا۔ زیادہ تر جرمز ہاتھوں کی وجہ سے پھیلتے ہیں۔ ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھونا ہمیں اور دوسروں کو بیمار ہونے سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں کو کسی بھی صابن یا ہینڈ واش سے کم 20 سیکنڈ تک دھونا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے تاکہ کھانا کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور یہ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا۔ چھینکنے یا کھانسی کے بعد اور ٹوائلٹ سے واپس آنے کے بعد بھی ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ باقاعدگی سے نہانا، ہمیں ڈیلی نہانا یا شاور لینا چاہیے۔ بالوں کو ویک میں 1 سے 2 بار بچوں کو ضرور واش کر لینا چاہیے، اور اگر بالوں میں تیل لگا ہوا ہے تو 2 بار سے زیادہ بھی واش کیا جا سکتا ہے۔ نہاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی باڈی کا ہر پارٹ اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔
गुस्ल से तहारत और पाकीज़गी हासिल होती है, जिससे हम फ्रेश महसूस करते हैं और इबादत में दिल लगता है। दांतों की सफाई, अपने दांतों को सोने से पहले और सो के उठकर ब्रश करना चाहिए। बच्चों को छोटे साइज के ब्रश से ऐसे टूथपेस्ट से दांतों को साफ करना चाहिए जिसमें फ्लोराइड हो। यहाँ भी मैं आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जबरदस्त सुन्नत सुना देता हूँ। ब्रश के साथ अगर हम वुजू से पहले या वैसे भी मिसवाक की आदत बना ले तो हम अपने दांतों की सफाई ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज जो आपको हमारे सेगमेंट से इंफॉर्मेशन मिली कैसी लगी आपको, ये अपने फीडबैक के जरिए जरूर बताइएगा और जो कुछ सीखा उससे अपनी लाइफ में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गफरान भाई, क्लिप ऑफ द डे तो दिखाएं, उसमें क्या होगा कुछ बताएं भी। जी बिल्कुल, आपको और किड्स मनी चैनल के नाजरीन को दिखाते हैं। जी तो किड्स मनी चैनल के नाजरीन, बगैर पानी के जिंदगी का तस्वुर बेमाना है, यानी पानी है तो जिंदगी है। पर किड्स मनी चैनल के नाजरीन, अक्सर लोग पानी को बहुत जाया करते हुए नजर आते हैं और उनको महसूस भी नहीं होता। वो कैसे गफरान भाई? वो आपको किड्स मनी चैनल पर 2D एनिमेशन सीरीज साद और सादिया की पानी जाया ना करने की किस्त में नजर आएगा। जी तो चले आप देखते हैं अपना सेगमेंट बच्चों का खबरनामा। देखो सिखाते। ये क्या? बाबर भाई, आपने नल क्यों बंद कर दिया? नल तो खोलें। नहीं शारिक भाई, जिस तरह आप साइकिल धो रहे हैं इस तरह पानी बहुत जाया हो रहा है। तो क्या हुआ? हमारे घर में पानी की कोई कमी थोड़ी है। टैंकी में भी पानी भरा हुआ है और बड़ा वाला टैंक भी फुल है। शारिक भाई, ये पानी अल्लाह पाक की एक बहुत कीमती नेमत है। चाहे आपके पास पानी की कोई कमी ना हो, लेकिन फिर भी आपको इस तरह पानी जाया नहीं करना चाहिए। इसकी अहमियत आप जरा उनसे जाकर पूछिए जो बहुत दूर दूर से पानी भर कर लाते हैं। बाबर भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपनी साइकिल धो रहा हूँ। अपनी चीजों को साफ सुथरा रखना भी तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल है, लेकिन इस तरह साइकिल नहीं धोते जिस तरह आप धो रहे हैं। बाबर भाई, इस बार भी मैं ही जीतूंगा। इस बार नहीं शारिक भाई। देखा शारिक भाई, मैंने कहा था ना। ये साइकिल क्यों जाम हो गई? ये इतनी रेत कहाँ से आ गई? ये क्या? बाबर भाई, कहाँ चले गए? ये सब क्या है? ये मैं रेगिस्तान में कैसे आ गया? इतनी गर्मी कैसे हो गई? बोतल भी खाली है। यहाँ तो दूर दूर तक पानी नजर नहीं आ रहा। अब क्या करूं? पानी पानी पानी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बच गया। ये तो मैं ख्वाब देख रहा था। अब देखें, जब आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह को पानी से साफ करते हैं तो एक तो पानी ज्यादा जाया होने का खदशा होता है और साथ साथ जिस जगह चीजों की सफाई से रोड और गलियों में कीचड़ हो जाती है, रास्ते में कीचड़ होने या पानी होने की वजह से नमाजियों को आने जाने में मसाइल का सामना होता है। तो आइए देखते हैं हम इस चीज पर एक और क्लिप। बाबर भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, अब मैं कभी भी पानी जाया नहीं करूँगा। मुझे एहसास हो गया है कि वाकई पानी कितनी बड़ी नेमत है। माशाअल्लाह शारिक भाई, वाकई पानी बहुत बड़ी नेमत है। हमें इसे बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए। मेरे बाबा जान ने एक हदीस सुनाई थी जिसमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु को वुजू करते हुए देखा तो इरशाद फरमाया कि ये इसराफ कैसा? तो सहाबी ने अर्ज की कि क्या वुजू में इसराफ है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, चाहे तुम बहती हुई नहर के किनारे पर हो, यानी अगर तुम बहती हुई नहर के किनारे पर भी हो तो वजू में भी पानी जाया नहीं करो। अल्लाहु अकबर। और हम कितना पानी जाया कर देते हैं। सही बात है। मैं तौबा करता हूँ, कोशिश करूँगा कि कभी पानी जाया ना करूँ और ना किसी को करने दूँ। प्यारे बच्चों,
पानी एक बहुत कीमती नेमत है। इसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है और गर्मी के मौसम में तो इसकी जरूरत और भी बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि पानी को ज्यादा से ज्यादा सेव करें और बिल्कुल भी जाया नहीं करें। क्या बात है, आपने देखा कितनी प्यारी हदीस मुबारक बताई गई है। यानी वुजू में भी पानी जाया ना करें, चाहे आप दरिया के किनारे क्यों ना हो। यानी कसीर तादाद अगर पानी की मौजूद हो फिर भी पानी को जाया नहीं करना चाहिए। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज से मैं भी नियत करता हूँ और आप भी नियत करें कि पानी को जाया नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, अब हम आपको दिखाते हैं एक शरारत भरा पैकेज। बच्चों का खबरनामा। हंजला भाई, लकड़ियाँ तो जमा हो गई हैं और हम इन्हें जला भी लेंगे, लेकिन इसमें पकाने के लिए आलू कहाँ से लाएंगे? इसकी टेंशन ना ले आप, मैं घर जाके अभी आलू ले आता हूँ। अरे वो तो सही है, लेकिन माचिस कहाँ है? वो भी मैं घर से ले आता हूँ। हंजला भाई, ये बोतल में क्या है? इस बोतल में पेट्रोल है और इससे आसानी से लकड़ियाँ जल जाएंगी और फिर हम आसानी से आलू पका लेंगे। तो फिर देर किस बात की है, जलाएं ना लकड़ियाँ। रुके, ये आप क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अब्बू जान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप दोनों कर क्या रहे हैं? अब्बू जान, हम लोग आलू पका रहे थे। आप दोनों मेरी बात सुने। सबसे पहली बात ये कि रात में इस तरह घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। आप दोनों को इशा की नमाज पढ़कर और खाना खाकर सोने की तैयारी करनी चाहिए ताकि फजर में आपकी आसानी से आंख खुल सके। दूसरी बात, बच्चों को ये माचिस और पेट्रोल वगैरह और ऐसी तमाम चीजों से जिससे आग लग सकती है उनसे हमेशा दूरी रहना चाहिए। ये चीजें बड़ों के इस्तेमाल की होती हैं, ये चीजें बच्चों के लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। तीसरी बात, ये बताइए माचिस और पेट्रोल आप घर वालों की इजाजत से लेकर आए? नहीं अंकल, मैं तो बस किचन से उठा कर ले आया था और पेट्रोल भी भाईजान का रखा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ा सा यूज कर लूं। बहुत बुरी बात है ये बेटा। बच्चों को घर की कोई भी चीज घर वालों से पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जानी चाहिए, चाहे वो चीज अम्मी अब्बू की हो या बहन भाई की हो। उनकी इजाजत के बगैर उनकी चीजें इस्तेमाल करना बहुत ही बुरी बात है। सॉरी अंकल, मैं ये चीजें वापस ले जाकर रख देता हूँ। सॉरी अब्बू जान, मैं भी अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। शाबाश बेटा, पहले आप इन लकड़ियों को साइड पे कर दें ताकि किसी के पैरों में ना आए और उसको ठोकर ना लगे। उसके बाद हंजला बेटा आप अपने घर जाएं और अवेश बेटा आप मेरे साथ चलें। इस जबरदस्त खाके के साथ ही अब हम दिखाएंगे आपको एक और बहुत क्यूट सा खाका। और उस खाके में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नन्हे उस्ताद से। आप जानते हैं हमारे नन्हे उस्ताद को? जी जी सुना है, वो बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं। जी जी बिल्कुल, वो आज भी बहुत काम की बात बता रहे हैं। आइए चलकर मिलते हैं हमारे नन्हे उस्ताद से। बच्चों का खबरनामा। बच्चों का खबरनामा। बच्चों का खबरनामा। बच्चों का खबरनामा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जैन भाई। वालेकुम अस्सलाम जैन भाई, आए मिलकर पतंग उड़ाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, जो काम आपको खुद नहीं करना चाहिए उस काम की दावत आप मुझे भी दे रहे हैं। क्यों जैन भाई, अब पतंग उड़ाने में क्या बुराई है? बुराई पर तो मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि पतंग उड़ाने में अच्छाई क्या है। देखें भाइयों, ऐसा कोई भी काम जिसका कोई फायदा ना हो वो फजूल है। बाज़ औक़ात फजूल काम नुकसानदेह भी हो सकता है और पतंग उड़ाने में सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो पैसों का नुकसान, दूसरे नंबर पर वक्त का नुकसान, क्योंकि पतंग उड़ाकर ना ही कोई दुनियावी फायदा है और ना कोई दीनी फायदा है। क्या आपको नहीं पता कि पतंग की डोर और मांझे से कटकर कितने लोग अपनी जान से चले जाते हैं और कितने सारे लोगों के हाथ जख्मी हो जाते हैं। पतंग उड़ाने के चक्कर में बच्चे और बड़े छतों से गिरकर इंतकाल कर जाते हैं या शदीद जख्मी हो जाते हैं और पतंग लूटने वाले भी अक्सर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। फिर आप जिसकी पतंग काट देंगे उसका नुकसान हो जाएगा और अगर कोई आपकी पतंग काट देगा तो आपके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाएगी, जो कि बहुत ही बुरी बात है। ये तो वो मोटे मोटे नुकसानात हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से हमें इन फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि पतंग उड़ाना कितना नुकसान भी हो सकता है। सही कह रहे हैं, अब मैं कभी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। इंशाल्लाह मैं भी नहीं उड़ाऊंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप दोनों को अच्छी अच्छी नियतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। चलें, असर की नमाज का वक्त हो रहा है, चलकर नमाज पढ़ते हैं। जी जी चलें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा पैकेज था। फरहान भाई, इस्लामी साल में कुछ महीने बड़ी बरकतों वाले और एहतराम वाले हैं। जी बिल्कुल जाजान भाई, और खासकर तारीखी हवाले से तो हर महीना अपनी जगह अहमियत रखता है। लेकिन कैसे गुफरान भाई? देखिए, आप शव्वाल के महीने को ही लें, आपको पता है तारीखी हवाले से शव्वाल कितना अहम महीना है। ये तो ईद का महीना है, तो अहम होगा ही ना। ईद के अलावा भी शव्वाल का महीना इस्लामी तारीख में बहुत ही अहम है। आइए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि शव्वाल की तारीखी अहमियत क्या है। बच्चों का खबरनामा, बात है तकरीबन 1400 साल पहले की और गज़वा बदर के बाद की। रमजान 2 हिजरी को गज़वा बदर में हारने के बाद कुफारे मक्का बदले की आग में जल रहे थे और अगले ही साल 3 हिजरी शव्वाल के महीने में बदले की आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में गज़वा उहद पेश आया। गज़वा उहद में काफिरों की तादाद 3000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद 1000 थी, जिनमें 300 मुनाफिक भी शामिल थे। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई बज़ाहिर मुसलमान मगर दिल से काफिर था। मदीने पाक से निकलते वक्त तो ये मुसलमानों के साथ था, लेकिन शोत नामी जगह पर अपने 300 साथी लेकर अलग हो गया और यूं इस्लामी लश्कर की तादाद 700 हो गई। बेसिकली ये एक पहाड़ी जंग थी और इसमें 70 सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए। आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु भी इस जंग में शहीद हुए। इसी गज़वे के दौरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर वाला चेहरा जख्मी हुआ और सामने वाले एक दान मुबारक का थोड़ा सा किनारा भी शहीद हुआ। सहाबाई किराम रदियल्लाहु अन्हुम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किसी दलील की मोहताज नहीं। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होकर जमीन पर तशरीफ ले आए तो हर तरफ बेचैनी फैल गई। सहाबाई किराम रदियल्लाहु अन्हुम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो रही थी और इसी दौरान शैतान ने अफवाह उड़ा दी के माअज़ल्लाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। लेकिन फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और सबको मालूम हुआ कि शहादत की खबर झूठी थी, तो काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बारिश कर दी। हजरत अबू दुजाना रदियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे ढाल यानी शील्ड बन गए। हजरत ज़ियाद बिन सकन रदियल्लाहु अन्हु कुछ सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हु को लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े, अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब न आने दिया। गज़वा उहद में सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम ने बहादुरी के वो जोहर दिखाए जो आज भी तारीखी किताबों में जगमगा रहे हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और ढेर सारी मालूमात के लिए देखते रहिए बच्चों का खबरनामा। और अच्छी तरबियत और दीन इस्लाम की तालीम के लिए देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। और अब हमें इजाजत दीजिए। बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, बच्चों का खबरनामा, खबरनामा, खबरनामा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया